자, 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 자, 지금 여러분들의 우측에 외국인으로 보인 분이 우산도 안 쓰고 저희들 국민 노래를 함께하는 걸 보고 가슴이 뭉클합니다. 자, 먼저 구호 몇 번 외치고 우리 오늘 중요한 연사분들 몇 분 모셔서 좋은 말씀 들어보도록 하겠습니다. 우리가 작년에는 자빨들을 쫓아내기 위해서 I love you USA를 했는데 오늘은 여러분 주신 피켓에 Thank you USA 이래 되어 있습니다. 제가 땡큐 두 분 하면 여러분들은 USA 이렇게 해줍니다. 아시겠죠? 가보겠습니다. 땡큐 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 땡큐. 자, 오늘은 목이 터지도록 땡큐 USA를 외치면서 우리가 절대 미국 연애를 잊지 않고 있다는 거, 특히 대한민국에서 누구보다도 미국을 사랑하시는 정가훈 목사님이 이 자리에 와 있다는 사실을 세계 역사는 분명히 오늘 유튜브를 통해서 인정하게 될 겁니다. 자, 그럼 지금부터 연사분 한 분 한 분 모실 때마다 여러분 뜨거운 함성과 박수를 보내주시면 고맙겠습니다. 1950년 6월 25일 한반도에 전쟁이 터지자 미국은 대한민국을 지켜주기 위해서 병력 180만 명을 파병해 주었습니다. 이 중에 3만 6천 명이 사망을 했습니다. 이런 나라를 정오하고 우리를 지켜주고 있는 주한미군을 쫓아내려고 좌파들이 지금 발광을 하고 있습니다. 이런 가운데 일찌감치 한미동맹 강화와 주한미군 철수 반대를 부르짖으면서 투쟁의 선봉에 선 이 시대 진정한 자유우파 지도자, 미국과의 동맹을 더 강화해서 반드시 예수의 복음 통일을 이루겠다면서 미국 가서 상한 의원을 두루 만나시고 지금 반드시 예수의 복음 통일을 이루고 말겠다는 이 시대의 선지자, 미군 철수를 부르짖는 그 어느 세력도 용서할 수 없다면서 선제 공격으로 응징하고 계신 이 시대의 영적 지도자, 국민혁명의장, 4.10 부정선거기념 총괄위원장이시며 한기총 대표적을 지내신 정가훈 목사님을 기립 박수로 모십니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 850만 해외 동포 여러분, and to the 8.5 million Koreans 우리는 overseas, 오늘 and today we have, 평택의 주한미군을 지켜내기 위하여 in order to protect the Camp 이 Humphrey 한자리에 모였습니다. and the USFK, we have gathered all here today. 지금 평택에서 근무하시는 And right now, those who are working 주한미군 여러분, in Camp Humphreys, to all the USFK, 절대 겁먹지 마십시오. never be afraid. 우리가 여러분들을 지켜드리겠습니다. We shall protect you. 북한은 오늘 이날 And today in North Korea, 6.25 전쟁을 자기들이 이겼다고 주장을 하고 they claim that they have won over the Korean War. 아마 오늘 밤에 평양에서 And probably tonight in Pyongyang, 대형 퍼레이드를 진행합니다. they will operate a massive parade. 그거는 그렇다고 쳐도 And yes, they will do that, of course. 대한민국 안에 있는 However, those who are in South 이 Korea, 개딸들을 중심한 종북 주사파들이 those who are the leftists, who are 이 pro-North 평택에 Korea, 있는 주한미군을 점령하려고 they're trying to occupy the USFK in 우리와 their 같은 Pyeongtaek. 시간에 지금 행사를 진행하려고 합니다. And therefore, at the same time, they're trying to have their own rally. 작년에도 이런 짓을 해서 Even last year, they have created such 우리가 atrocity. 이 한자리에 모여서 And that is why we have gathered here 강력하게 대응했더니 and had a massive fight against them. 개딸년들이 겁에 질려서 And those who are followers of Lee Jae-myung, they were scared 다 of us. 도망가버리고 And they all ran away. 97명만 뒤에 And 모였습니다. they only gathered 97 people. 그 중에 절반은 또 무당들을 데리고 왔어요. However, half of them, they were shamans. 오늘은 보니까 한 마리도 안 올 것 같습니다. But I see today that no one is going to be here at 내가 this time. 강화문 운동도 해봤고 None of the lessons, and I have done this 애국 운동을 많이 해본 결과 Gwanghwamun patriotic movement for a long time. 무슨 일이든지 선제적으로 대기를 해야 되는 And in all matters, we must have a preemptive 오늘 strike. 이 자리에 참여하신 우리 애국 동지 여러분, So to all the comrades who are 이 participating 자리에 here, 오는 것이 영광스럽다고 생각하시면 if you think that it is glorious to be sitting 두 here 손 today, 들고 만세. then say, long live Korea with your hands up. 우리는 비가
와도 못 말립니다. Though it is raining, you cannot 눈이 stop us. 와도 말릴 수 없습니다. Though it snows, you cannot stop 우리는 us. 반드시 예수왕국 복음 통일을 이루어낼 것입니다. We will surely achieve gospel unification of Jesus' Korea. 그럼에도 불구하고 But still, 북한은 계속 장난을 칩니다. North Koreans keep on creating 오늘 atrocities. 지금 개딸들을 중심한 종북 주사파들이 And today, those who are followers of Lee Jae-myung, those pro-North 주한미군 Koreans, 부지를 점령하라. they're trying to occupy Camp Humphrey. 이것이 자기들의 뜻이 아니고 But that's not their own statement. 조금 전에 전준환 목사님이 말씀하신 것처럼 And as Professor Chun just said right 이 now, 모든 것은 다 북한의 지시로 이루어지는 that this is 것입니다. all direct order from North Korea. 아니 대한민국에서 태어나서 I mean, how, as you, 대한민국이 주는 옷을 입고 a citizen born in South Korea, being 대한민국이 주는 밥을 먹는 wearing 사람들이 South Korea uniform and food, 북한의 지시에 따라 움직이면 돼요 안 돼요? how are you, as a South Korean citizen, follow the orders of North Korea? 아니 이재명 저 더불어민주당 대표님 This leader of DP, Lee Jae-myung, 잘 들으세요. listen up. 당신이 왜 북한을 따라 움직입니까? 북한을 따라 Why are you following after the orders of North Korea? 뭐라고요? 김일성, 김정은을 폄훼하지 말라고? And what do you say when right now you say 당신은 간첩학과야 간첩학과. we must not belittle North Korean and Kim Jong-un, but you are a North 건국 Korean 후 spy. 76년 동안에 For saying that and throughout 우리는 김일성에 대하여 증오와 타격을 해왔습니다. 75 years after Korea's liberation, we 내가 have 군대 생활할 때 poured hatred upon the three camps. 구호 자체가 When I was in the military myself, 때려잡자 김일성입니다. our 때려잡자 slogan 김일성. was to go against and go, 이재명 당대표님 trying to catch Kim 왜 Il-sung. 말이 달라졌어요? But how? 당신의 그 말은 헌법 위반입니다. 헌법 How 위반. are you changing your slogan now? This is against our own 어떻게 constitution. 대한민국 안에 How come you in South Korea 이런 정당이 생겼냐 이거야. make such a party? 중국에 대하여 뭐 쎄쎄를 하자고? And regarding China, now you say we must 여러분 say 이런 말 censorship. 하면 돼요 안 돼요? Say thank you to China. 그래서 우리는 8월 15일 날 This is unacceptable, and that is why in August 15, 광화문 광장에 모여서 gather in Gwanghwamun Square, 완전히 주사파 종북 세력을 다 쓸어내버리고 completely wipe out all North Korean 8월 activists 15일 날을 기점으로 하여 who are here in South Korea, and upon 우리는 that time, 1,000만 명이 북한으로 밀고 들어가서 we must go upwards to North Korea with 10 한번 million of our 김정은 야이 numbers. 개자식아 And we must show that back 총 to Kim Il-sung. 쏠렘 한번 쏴보라고. Kim Jong-un, you can. 1,000만 명이 우리가 인진강까지 한번 행진을 해서 Come try us. 북한으로 밀고 들어가면 However, we have 10 million members to our 그날이 side. 바로 통일되는 And 날입니다. if we push on towards the north, that is the day of free unification. 동의하십니까? Do you agree to this? 그래서 오늘은 우리가 예행 연습하러 여기 온 And 것입니다. that is why today, as a 아니 rehearsal, 주한미군을 니들이 나가라고 한다고 나가겠어요? I called you all here today. Do you think 존경하는 주한미군 평택에 있는 장병 여러분, these U.S. forces will lead by our own message? 나는 여러분들을 생각하면 한없는 감사의 눈물이 납니다. To all the respected United Forces, 대한민국은 주한미군이 없었으면 이미 대한민국은 없어진 나라입니다. I cry when I think about all the things that you have done for us, and without us, 1945년 8월 6일 날 and without the USFK, we have been gone by now. 히로시마의 원자탄이 터졌습니다. And on 1945 August, 일본 천황이 항복을 했습니다. there was the atomic bombing in Hiroshima, and the Japanese emperor stepped down. 그때의 이승만 대통령이 귀국을 And 했습니다. at the moment, President Syngman came back to South Korea, 그래서 남노당과 싸움을 붙었습니다. and he started his attack against the Workers' Party of South Korea. 3년 동안 싸움을 한 결과 And as a result of that 3-year war 이승만 대통령이 남노당을 이겼습니다. against the South Korean communist, Syngman won 그리하여 against, 건국이 된 and 것입니다. thus that is how we got to found our 그 nation. 모든 뒤의 배경은 바로 미군이었습니다. 미군. And in behind the scenes, it is by the help of the USFK that we 다그라스 can 메가더를 비롯하여 establish our nation, and it was through 하지 중장을 비롯해서 Douglas MacArthur and General John Reed 내가 Hodge. 근대사를 공부해봤더니 And I studied modern history of South Korea 미군이 myself. 없는 대한민국은 없는 것입니다. Without the USFK, we cannot have South Korea. 그때에 미국이 우리를 도우러 오지 않았으면 If the USFK had not come here to help 건국 us, 자체가 불가능했어요. we 건국 cannot even 자체가. establish this nation. 동의하십니까? Do you agree to this? 지금 통역을 하고 있으니까 And because she is interpreting 여기 right now, 미군 장병들도 잘 들을 줄 압니다. I know that you'll be listening to all of our message 우리는 이 대한민국의 건국 역사가 to the American soldiers. And 왜 I see 이루어졌는가?
How do we have 이승만 대통령이 나라를 세웠지만 the establishment of South Korea? Yes, it is founded by 그 Syngman Ree, 뒤에는 but 바로 미군이 있었습니다. behind all of 미군이. this work, it is done by the help of the 여러분의 U.S. 지나간 forces. 과거에 대하여 And regarding our past, 절대로 잊지 않겠습니다. we will never forget about our past 그리고 난 뒤에 and the history. 하도 북한이 앙알거리니까 And after that, because North Korea tried to 1949년 6월 30일 날 continue to create a mess, 미군이 철수를 했습니다. the U.S. later on 철수하자마자 바로 6개월 안에 withdrew from South Korea, but then 저 after 6 months, 북한이 6.25 전쟁을 일으켰습니다. North Korea created a Korean War. 1950년 6월 25일입니다. And this is June 20th of 새벽 1950. 4시였습니다. It was 4 a.m. 그때에 And at that moment, 저 오키나와에 있는 미군이 those who are stationed in 이 Okinawa, 대한민국을 지켜내기 위하여 those U.S. troops, 두 번째로 오시게 되었는데 they had to come here once again. 일주일 만에 부산항에 도착을 했습니다. And they arrived in Busan port within a week. 그리고 다그라스 메가더가 And Douglas MacArthur, 인천 상륙작전을 하여 he led his Operation Chromite. 대한민국을 지켜내었고 And thus he protected our nation. 다시 북한으로 공격해서 Once again, he attacked North Korea. 압록강까지 점령을 했습니다. And he went all the way to Yalu River. 감격스러운 장병들이 And these soldiers 압록강의 그 물을 수통에다가 담아서 were standing proudly. They poured the 이승만 water 대통령한테 선물로 of Yalu 바쳤습니다. River inside their water bottle and gave it 이승만 as a 대통령은 president. 압록강의 물을 To 마시면서 President Syngman Ree, and President drink from that water. 통곡하고 울었습니다. And he 통곡하고 cried out in 울었습니다. tears. 이 모든 것들은 And all of these matters, 미국이 뒤에서 뒷받침했기 it 때문에 is all because of the support 우리가 승리하게 된 from 것입니다. the U.S. troops. That is why we gained victory in 그런데 this fight. 지금 와서 But now at this time, 저 북한 애들이 those North Koreans, 바로 6.25 전쟁을 자기들이 이겼다고 they claim that they gained victory over the Korean 이거 War. 전 세계 앞에 거짓말을 하기 위해서 They're creating this massive light to the whole 오늘날도 audience. 전성절이란 날을 만들어서 So they call it their own V-Day, 평양에서 퍼레이드를 하고 and 있습니다. they have a parade in Pyongyang. 평양은 퍼레이드를 하든 말든지 And whatever they do, 대한민국에 있는 종북 주사파 좌파들이 it is up to them. However, these 북한에 leftists, 동조하면 돼요 안 돼요? commies in South Korea, they must not aid 그중에 North 제일 Korea's 심한 wrongdoings. 놈들이 누구냐? And 개딸년들이요. those who are the most extreme in this act, it is the 개딸년들은 이 주한미군을 철수시키기 위해서 followers of Lee Jae-myung, and they try to withdraw 오늘도 the USK. 평택으로 직결한다고 So 했습니다. even today, they have said that they will gather 과연 몇 here. 명이 나올지 모르지만 But I'm not sure what their next move will be. 나오기만 해봐 내가 머리를 다 잡아 뜯어버려. But if you dare to come here, I will rip out all of your hair. 왜 내가 너희들에 대하여 이렇게 경고하냐 하면 Why am I so stern about you? 너희들은 지금 헌법을 위반하는 거예요. Because you 헌법을. are violating our constitution. 대한민국에 사는 사람들은 Those who are living in South Korea, 헌법 안에서 살아야 되는 you 것입니다. must live inside the boundaries of our constitution. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Let's say, long live Korea with their hands up. 헌법을 거부하는 사람은 대한민국에 살 자격이 있어 없어요. If you go against our own constitution, you have no right to live here. 북한으로 가란 말이야. You must rather go up to North Korea. 대한민국은 헌법을 공유하는 사람만이 사는 나라야. It is only those who share the system of our 아니 constitution 개성공단 우리 돈으로 다 만들어줬어. that have the right to live here. 금강산도 우리가 And 만들어줬으니 yes, we have made 존경하는 개딸 여러분, Kaesong Industrial Complex with our own money. Yes. 개성공단으로 가라고. So to the leftists, the followers of Lee Jae-myung, you must rather 가라니까. go to North Korea on your own feet. 왜 대한민국에서 떠들고 난리야? Why are you creating this mess within South Korea? 이재명 씨, And to Mr. Lee Jae-myung, 북한으로 가라고. you must go up to North Korea. 개지랄 떨지 말고 Stop creating a mess. 여기 모인 우리 비바람이 치면서 And even though we have gush of wind 폭풍이 몰아치는데 and rainstorm, 이 가운데서도 여기 모인 거 안 봤어요? but still, do you not see that we have all 우리는 gathered here? 윤석열 대통령님이 한 달 전에 And a month ago, President Yoon Suk-yeol, 자유총연맹에서 연설한 것처럼 just like his speech in 우리는 KFF, 한치도 물러설 수 없습니다. we will never turn a blind eye. 동의하십니까? Do you agree to this? 우리는 목숨을 던지면 던졌지 And yes, we will give our life into 대한민국을 this. 북한에 넘겨줄 수 있다 없다? And we can never give our own 동의하십니까? nation to North Korea. Do you agree? 만약에 북한이 다시 딴짓을 하면 And if North Korea tries to create another 우리는 mess, 다 목숨을 걸고 we will give our life into 더 this 이상 fight. 세상 살 필요가 없어요. Because we have no reason to live 목숨 longer. 걸고 싸울 준비가 됐으면 We are ready to put our life into 두 this 손 battle. 들고 만세. Say, long live Korea with your hands up. Do you agree?
그러면 이 국제적인 사기를 치는 And those who are creating this 오늘 global scam, 북한의 전승절이 뭔가 this North Korean V-Day, what 여기에 is it? 대하여 Regarding the truth behind this 황중선 V-Day, 장모님을 I 모시고 will have General Hwang Jun-sun, 잠시 공부를 한번 해보도록 and we'll be 하겠습니다. educated about this 이게 topic. 도대체가 왜 이리 개지랄을 떠는가? Why are they creating such a 자, mess? 황중선 장모님 모시고 토크를 한번 해보겠습니다. 자, 북한이 6.25 전쟁을 자기들이 이겼다고 주장하는데 그게 맞아요? 예. 뭐 인민들 또 거짓말하고 예. 인민들에게 지금 밥도 못 먹이고 해줄 것이 없습니다. 속이는 겁니다. 또 속이는 거. 하하. 그러니까 내부에 밥도 못 먹이니까 내부 북한 2,500만 국민들을 속여먹고 단결시키기 위하여 이 짓을 하는 거죠. 그렇습니다. 자, 그러면 정말로 6.25 전쟁이 북한이 이겼는가? 한번 도표를 한번 보여주십시오. 자, 도표를 한번 보여주시는데, 자, 이걸 한번 보십시오. 잘 보십시오. 이거 한번 해설 한번 해주십시오. 네. 과연 이겼는지. 자, 6.25 일단 토크로 물어보겠어요. 6.25 전쟁이 언제 일어났나요? 1950년 6월 25일 04시경에 일어났습니다. 꼭 4시에 일어났죠? 예. 그러니까 3일, 4일 만에 서울이 점령당했죠. 그렇습니다. 이것은 북한이 먼저 공격했다는 것입니까? 우리가 공격했다는 뜻입니까? 여기 계시는 우리 남자분들은 군에 갔다 오신 분들은 다 알지만은 우리가 그냥 평상시에 전술을 훈련을 할 때도 공자, 공격적과 방자, 방어적은 3대 1로 합니다. 그만큼 공격이라는 것은 월등한 우위에 있지 않으면은 할 수 없는 것입니다. 그러니까 3일 만에 서울을 먹었다는 것은 북한이 공격했다는 뜻 아닙니까? 맞습니다. 맞죠? 부끄러운 일이지만은 1950년 당시에는 우리 군은 지금의 경찰, 치안을 맡는 경찰 수준과 비슷했습니다. 여러분, 북한이 전투기 200여 대, 탱커 400여 대가 있는데 우리는 하나도 없었습니다. 포병도 마찬가지입니다. 아주 빈약했습니다. 어떻게 공격을 합니까? 예. 그리고 북한이 남침을 했다는 것은 지금 70년의 역사를 거쳐서 전 세계 교과서나 역사서에 다 있는 것입니다. 그런데도 불구하고 지금 학교에서 있는 정교조들이 6.25는 왜 일어났는가? 한국이 먼저 북한을 공격했다. 이거 맞습니까? 완전한 거짓말입니다. 예. 이건 완전 사기죠. 여러분의 손주, 여러분의 자녀들이 학교에서 지금 그렇게 배우고 있어요. 이 정교조 이놈들을 어떻게 해야 돼요? 어떻게 하자고? 싹 청소해야 되는 것입니다. 안 그러면 대한민국의 희망이 없습니다. 그래서 3일 만에 3, 4일 만에 서울을 먹고 결국은 계속 진전하여 낙동강까지 내려갔잖아요. 그것이 3개월 바로 안에. 1950년 8월 낙동강 전선에서 겨우 경상남북도만 방어할 수 있었고 9월 달에는 더 밀려서 대구까지 밀렸습니다. 그런데 메가더 장군의 세계 역사상 가장 기적이라고밖에 할 수 없는 인천 상륙 작전을 9월 15일 날 해서 반격의 전기를 맞았던 것입니다. 그런데 결국은 3개월 만에 대구, 부산 빼고는 다 먹었잖아요. 예. 그 영상 한번 비춰줘 보세요. 결국 대한민국이 부산, 대구 빼고는 전체가 인민군이 다 먹었다 이거야. 이와 같이 된 사건은 뭐냐? 그때 6.25를 통하여 북한이 우리를 먹으려 할 것 의도를 예. 우리나라의 군 수뇌부도 그걸 몰랐죠. 네, 그렇습니다. 최병도 아주 참모 총장. 극소수의 사람들만 야, 이거 무슨 일이 있다 이 정도로 알 수 있고 아니 참모 몰랐습니다. 총장이 그걸 모르고 있고 예. 국방부 장관 신성모 몰랐습니다. 몰랐죠. 네. 6.25가 일어난 새벽 4시에 세상에 대통령 이승만한테 6.25 일어났다는 보고한 사람이 국방부가 아니고 누가 보고했느냐? 파주에 있는 경찰관 하나가 자전거를 타고 헐떡 태면서 경무대 오더니 대통령 각하 전쟁이 일어났습니다.
그때 이승만은 주일날이니까 이제 경회로에서 낚시를 끝내고 샤워를 하고 정동교회 장로님이니까 정동교 예배를 드리려고 두루마리를 입고 나가려고 하는 차이에 그때의 경찰관이 보고를 했어요. 대통령 각하 전쟁 났습니다. 그래? 그러면 왜 국방부 장관과 참모총장이 보고하지 않나? 그때서야 이승만 대통령이 신성모와 육군 참모총장 최병덕을 불러서 자네들 전쟁 났다는데 왜 나한테 보고하지 않나? 하니까 하는 말 좀 들어보세요. 대통령 각하가 걱정할까봐 보고 안 했습니다. 이거 별거 아닙니다. 이거요 이제 우리가 자체적으로 밀어 올려서 이제 반격하면 점심은 평양 가서 먹고 이제 저녁은 두만강 가서 먹으면 됩니다. 이렇게 거짓 보고한 신성모 참모총장 최병덕은 간첩이요 아니요? 그래서 군부 자체가 이미 벌써 간첩으로 장악돼 있었다는 뜻입니다. 그러니까 세상에 그 말을 또 속아가지고 이승만 대통령이 연세가 벌써 90이요 속아서 그렇지? 그렇고 말고 그런데 세상에 미아리 고개 3일 후에 인민군이 넘었다는 말을 듣고 대통령님 큰일 났습니다. 인민군이 지금 미아리 고개를 넘었습니다. 저 북한의 공격 축선이 제1선은 무조건 문산 파주지요. 개성문산 추세. 그렇죠. 예. 중부전선이 바로 동두천 포천 이쪽이죠. 거기가 조공이었어. 조공. 그 다음에 동부전선은 예. 약간 저 후진 사람들이고 또 조공의 일부입니다. 또 조공이고. 그런데 세상에 이승만 대통령이 세상에 언제까지 몰랐느냐? 서울의 미아리 고개에 인민군이 넘을 때까지 모르는 거야. 몰랐다고. 그래서 대통령한테 비서관들이 빨리 일어나십시오. 인민군이 지금 미아리 고개를 넘었습니다. 체포되면 평양으로 끌려갑니다. 대통령이 평양으로 끌려가면 전쟁이 돼요 안 돼요? 바로 항복이죠. 항복. 그랬더니 이 위풍당당한 우리의 건국 대통령 이승만은 뭐라고 말하는가? 김일성 그놈 뭔 할 말이 있어서 나한테 오는가 보다. 할 말이 있으면 그냥 오면 되지 뭘 탱크를 데리고 와 이놈아. 그랬더니 비서관들이 옆에서 대통령님 정신 차리세요. 이거는 전쟁 놀이가 아니라 진짜 전쟁입니다. 여기서 생포돼서 평양으로 끌려가면 대한민국은 없어집니다. 강제로 일으켜서 팔을 붙잡고 일으켜가지고 서울역으로 강제로 데려가서 열차를 타서 처음에는 대구까지 피난시켰고 내가 어떻게 대구에 있겠냐 해서 다시 대전으로 와서 6.25 전쟁을 총지휘하여 이승만 대통령이 결국은 마지막으로 미군의 도움으로 승리하게 된 것입니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 그러면 부산, 대구 요것만 남겨놓고 그거 지도 한번 보여줘 봐요. 얘들아 어디 갔나? 올려봐. 그렇지. 아니 아까 야 아까 요 위에 두 개. 제일 위에 올려. 야야야야 예. 은재야 정신 차려. 오케이. 아니 경북 대구 빼고 동그랗게 다 예. 먹은 거 아니 그거 말고 처음에요. 그래 처음에 첫 것. 빨리 보여줘야 돼. 왜냐하면 내가 여기로- 보낸 거. 그렇지. 아이 참나 손발이 맞아야 해먹지. 참나 내가 이거 처음 뭐야. 보낸 거. 내가 처음 보낸 거. 처음 보낸 거 있잖아. 빨간 거 다 칠한 거. 아이 참나 아까 오전 방송에 틀었잖아 그거. 빨리빨리 틀어봐. 빨리빨리 틀어봐. 그거. 요거 보세요. 이거 보여요? 보여요? 그러니까 전체가 인민군이 점령 다 하고 바로 다부동 정투, 그 다음에 부산, 그 다음에 보세요 대구. 요거 파란 거 요거 남겨놓고 나머지는 다 먹혔다 이거야. 이걸로 사실 끝난 거였어요. 그때에 이승만 대통령은 다시 지휘부를 부산으로 옮겨서 경남도청으로 옮겨서 가지고
그때에 경상도에 있는 모든 목사 장로들은 다 오라 그랬어. 이때 하늘에 하나님께 기도해야 된다고. 그래서 경남 도청에 올 때에 들어갈 때 신발도 안 신고 신발을 다 벗고 들어가서 하나님께 통곡하고 울며 기도했습니다. 하나님 살려주십시오. 아니 그 영상 것 계속 띄워. 그렇지. 이때 이승만이가 얼마나 급했냐 하면 이거는 하나님 외에는 해결할 수 없다 이거요. 이렇게 기도하는 사람이 바로 이승만이었습니다. 그래서 하나님이 이승만 대통령과 경상남도 부산 대구에 있는 목사님들이 모아서 기도하고 통곡하고 울어서 그래서 미국이 한국을 도우러 와서 메가더 장군이 와서 인천 상륙작전을 하여 중간을 끊으니까 북한군들이 다 도망갔습니다. 그래서 우리가 6.25를 이긴 것입니다. 동의하십니까? 그러면 그 다음에 도표를 한번 보십시오. 원래 대한민국이 히로시마 원자탄 체진 이후에 38도 선을 그었어요. 이 38도 선도 왜 그어졌느냐? 아니 7월 12일 날 러시아 군대가 평양을 먼저 들어와서 하루에 4km씩 내려오는 거야. 먹으려고. 그때에 미국의 대령이 야 아니 우리하고 협의도 없이 니들이 대한민국을 먹으려고 계속 내려오면 되냐? 하고 지도 하나를 딱 펴놓고 요게 38도선입니다. 요 이하로 내려오면 너희들 용서 안 해. 그래서 그어진 것이 바로 38선인데 그래서 오늘날도 종북 좌파 빨갱이 정교조들은 38도선을 미군이 그었다. 맞아요? 맞아요? 만약에 그때 미국 대령이 38도선을 안 그었으면 부산까지 벌써 다 러시아 군대가 내려오게 돼 있었습니다. 자, 장로님. 네. 그래요, 안 그래요? 맞습니다. 맞죠? 그때 미군 대령 두 분이 이 38선을 그었는데 그 당시에는 우리나라가 거의 알려지지 않았고 그렇지. 미국의 국익에도 별로 상관이 없었기 때문에 알 수가 없었습니다. 원래 이 휴전선이나 38선 같은 경계선은 네. 중요한 지형지물을 통해서 하는데 그게 안 되니까 급한 김에 38도선을 끄은 것입니다. 그렇지. 그분이 나중에 미 국무장관이 된 딘 러서커 대령과 우리나라에서 유엔 사령관을 지낸 본 스틸렌 그 두 분이었습니다. 그래서 그때 저것을 그분들이 거기서 내려오지 말라고 하지 않았으면은 그렇죠. 그야말로 우리는 이미 그때 적화가 되었습니다. 자, 그러면 미국이 대령이 38선을 그은 것은 잘했어요, 안 했어요? 아, 여기도 빨갱이들이 들어있는 것 같아. 빨갱이 아니면 멍청해. 잘했어요, 안 했어요? 만약에 38선을 안 그었으면 러시아 군대가 부산까지 가요, 안 가요? 이걸 막아낸 것이 38선이란 말이요. 이해가 돼요? 이해가 돼요? 그런데 종북 좌파 빨갱이 정교조들은 뭐라고 가르쳤냐? 미국이 38선을 그어서 나라가 두 개가 됐다. 말이 돼요, 안 돼? 이야, 이 개자식들아. 어디 사기를 치고 거짓말을 해. 그래서 결국은 6.25가 일어나서 이제 미군이 반격을 해서 인천 메가더 장군이 상륙작전을 성공하여 서울을 다시 탈환했습니다. 서울을 다시 뺏었다 이거야. 박수! 그걸 9.28 수복이라 그래. 9.28 수복. 뭐라고요? 9월 28일 날 서울을 다시 찾았다 이거야. 찾고 나니까 미군들이 뭐라 그러냐? 이제 본전은 찾았으니까 더 이상 전쟁하지 말자. 이렇게 미국이 강요를 했어요. 당시에 대통령 선거가 맞물려 있었고 미국은 이미 2차 세계대전 태평양 정쟁을 거쳐서 그렇지. 지칠 대로 지쳐서 있습니다. 미국의 반전 무드가 조성되면서 왜 우리 젊은이들이 알지도 못하는 나라에 가서 희생을 당하느냐? 그렇지. 빨리 불러들이라. 그러니까 여론에 민감한 대통령 후보들이
그해 12월까지는 전부 철수하겠다고 마음에 작정하고 공약을 발표하고 했었습니다. 예. 그런 상황에서 이 미군을 어떻게든 잡아서 여기 있도록 해서 우리가 안보를 해야겠다는 그런 대통령의 이승만 대통령의 탁월한 통찰력이 없었으면은 우린 또 망했습니다. 다시 말씀을 드리면, 이야, 오늘 나는 비도 올 것 같아서 많이 안 올 줄 알고 스피커를 중간에 큰 걸 안 달았는데 저 뒤에 들려요? 제일 뒤에도 들려요? 들립니다. 그렇지. 안 들리면요 귀를 이렇게 손에다 대가지고 들으시라고. 나는 이렇게 많이 올 줄 몰랐네. 작년에 이 자리에서 와서 영하가 아니라 영상 32도가 돼가지고, 그래서 너무 더워서 난 안 올 줄 알았더니 여러분은 대단하십니다. 주먹 다 쥐시고 다 옆에 좌우에 봐. 여러분은 대단하십니다. 앞뒤로 다시 해봐요. 당신은 대한민국의 희망입니다. 여러분의 있기에 자유통일은 이루어지는 것입니다. 네. 이어서 말씀드리면, 미국이 뭐라 그랬냐? 이제 본전은 찾았으니까, 38도선 찾았으니까 이제 전쟁은 그만두자, 이렇게 미국이 말을 하는 거야. 그때에 이승만 대통령이요 열받아 가지고 올 열받아 가수 여기 왔어요. 이제 이따가 또 부를 거야. 또 열받아서 정일권 참모총장을 불러가지고, 기관은 누구의 신하인가? 각하의 신하입니다. 그럼 누구 말을 들어야 돼? 각하 말을 들어야죠. 그러면 미군이 더 이상 공격 안 한다고 하지만 한국 군대는 북진을 통일해. 자, 그때에 6.25가 일어났을 때 우리나라의 작전권을 미군 메가드 장군한테 다 인계했죠. 맞습니다. 그 지휘권이 우리는 없잖아요. 그렇습니다. 그러니까 대통령이 이승만일지라도 국군 통수권자가 아닌 것이야. 미국 대통령이 통수권자냐. 왜? 그거 한번 얘기해봐요. 왜? 아니 작전 지휘권을 왜 넘겼어요, 미국에? 그것은 전쟁을 하면서 네. 전쟁의 효율성을 위해서는 지휘 계통이 두 개가 되면 안 됩니다. 네. 그건 뭐 가장 기본적인 거고. 네. 또 미국은 네. 지금까지 미군 역사상 네. 전 세계에서 전장을 하면서 자신의 지휘권을 네. 다른 나라에 맡긴 적이 한 번도 없습니다. 자, 그러면 지금도 유럽 있죠. 예. 유럽에 있는 나토 있죠. 예. 나토의 총사령관은 미군이에요? 미군입니다. 유럽 사람들이에요? 미군입니다. 미군이죠? 예, 예. 이거는 상식이야, 상식. 그런데도 정교조 좌파 종북 발갱이들은 이승만이가 나라를 팔아먹었다. 왜 지휘권을 미군한테 넘겼냐? 이 새끼들 어떻게 해야 돼? 어떻게 하자고? 그래서 정일권 참모총장을 불러서, 자네는 누구의 신하야? 각하의 신하입니다. 그러면 북한으로 올라가. 미군은 안 간지라도 한국 군대 단독으로라도 우리는 평양을 해방시켜야 돼. 그래가지고 전우의 시체를 넘어 앞으로 하면서 우리가 드디어 평양을 점령하고 두만강, 평양, 저 압록강까지 점령을 한 것입니다. 반동 준비. 전우의 시체를 한번 부르고 가라 그러니까 반동 준비요, 반동 준비, 반동 준비. 아이 군기가 좀 빠져서 다시요. 반동 준비. 전우의 시체로 한번 가 보겠습니다. 전우의 시체입니다. 그렇지. 그래. 가보자. 전우의 시체를 넘어 앞으로 아이 강강 잘 있어라. 우리는 다 원하니 피해 같이 나빈이 올라왔다. 마이크 한 개 더 줘. 자라
터진 소품 외치면서 앞으로 마이크 한 개 더 가져와. 아리라 돌리고 돌진다 달빛어리 호텔에서 마지막 나누어 사랑 담배 연기 속 사라진 전우야 고개를 넘어서 물을 건너 앞으로 나무새 자리 우리는 돌아온다 늙어가도 섬이 뛰어나 반기어주는 강변처럼 잠드는 전우야 하하 터지는 포탄을 들었으고 앞으로 만세! 그리하여 미국과 한국 군대가 작전을 같이 하여 And thus we had a cooperation 드디어 다음 그림을 보세요. among the U.S. and South 이제 Korea. 북진 통일을 완성했어요. So now we have 야야 이거 말고 제일 위에 있는 거 아까 그거 다시 제일 complete 위에 invasion upward. 그렇지 밑에, 제일 위에 제일 밑에 두 개, 위에 저기 밑에 두 개. 밑에 그 띄워봐. 자 보세요. 이거 이제 통일돼서 안 됐어? So now we have gained unification. 안 보여요? 예. 그림이 다른 걸로 보이나? 예, 맞습니다. 맞아요? 예. 보여요? 50년 10월 12월까지 우리가 그냥 파죽지세로 올라가서 통일해. 거의 압록강과 두만강 척결까지 갔습니다. 자, So we 통일. went all the way up until China's territory. 특히 이때 우리 한국의 1사단, 제가 1사단장을 했습니다. I was the commander of the 백선엽 first division. 장군이 평양을 미군보다도 더 빨리 들어가기 위해서 General Peck tried to go 미군하고 forward 경쟁을 했습니다. faster than the 그래서 U.S. 평양 forces. 입성의 첫 발자국을 미군이 아니라 우리 한국군이었습니다. So that the first step towards Pyongyang can be South Korea's footsteps. 자, not the US. 여기서 미국의 정치가들의 판단이 조금만 잘 되었으면, But then 메가더 in the 장군의 US, 말을 들었으면 Politicians were 우리는 wiser 이때 이미 자유통일했습니다. and listened to General 자 MacArthur. We would have 그때에 unification 메가더 장군이 at 주장하기를 the time. But in this time, he 워싱턴에 said, 보고했습니다. General MacArthur, he made a 히로시마 원자탄 한 방만 더 쓰자. report to the Washington. 보니까 중국 군대가 이 한국 전쟁에 개입하려고 한다. asking for one more 그러니까 unification in this 사람이 제일 territory. 많이 죽지 않는 So he said, 흑룡강 옥수수밭에 there is a cornfield right 거기다가 next to 히로시마 Yellow River, 원자탄 한 방만 더 쓰자. a Murray River. And so we 이렇게 must nuke this 메가더가 spot. 워싱턴에 보고했더니 And thus we can end the Korean War right then and there. 세상의 트루만 대통령이 However, President Truman, 전쟁 중에 있는 다그라스 메가더의 군복을 벗겨버렸어요. he fired Douglas MacArthur from his spot. 왜 그렇게 판단했냐? And why did President Truman 원자탄을 한 방 더 쓰면 3차 전쟁이 세계 3차 대전이 일어난다고. make such a decision? Because he was 이게 concerned 그때 트루만의 잘못된 that 판단이었습니다. this would be the start of the World War. 다그라스 메가더의 판단이 맞았던 것입니다. However, that was 맞았던 the wrong 것입니다. decision for President Truman to take. 이해되십니까? Do you understand this? 그러니까 국군 통수권자의 판단이 So the Supreme Commander 정확해야 됩니다. of the nation, it must be 지금 accurate. 우리가 자유통일할 수 있는 절호의 기회가 온 것은 Right now we have this golden 윤석열 opportunity 대통령이 정확히 판단하고 있기 때문입니다. reunification because of the right 이번에 judgment of President 우리가 Yoon Suk-yeol. 8월 15일 날 And this August 15th, 국민혁명을 통하여 we must lead a citizen 1,000만 revolution. 명이 북한로 밀고 올라가면 And we must go upwards to North Korea with 10 million of our members. 인민군이 우리한테 총을 쏠 수 있어요? And do you think the Workers' Party of South Korea can shoot 우리는 at 뭐라고 us? 하냐? 사랑해 하면서 가는데 No, we would say we love 사랑해 you. 연습 한번 해봐요. 사랑해 No, let's practice this 총 쏠 수 together. 있어요?
Can they shoot at 그러면 people 우리는 like 다시 this? 자유통일할 수 있다는 Yes, 것입니다. we can gain free unification again. 그러나 결국은 중국 군대가 개입을 하여 However, the Chinese troops 일사후퇴가 일어났습니다. and we had to retreat during January. 일사후퇴 때 내려와서 결국은 다시 서울을 또 뺏기게 생겼어요. So on January 4th, we were once 그러니까 again 서울을 뺏긴 것이 6.25 때 두 번이요, 두 번. about to get Seoul taken away from us. 첫 번째는 6.25 일어나기 전에 3일 만에 뺏겼고 And so Seoul was taken away from us 두 twice. 번째 뺏긴 사건은 뭐냐? 3 days after the start of the war. And then 일사후퇴 때 이 중공군하고 북한군들이 어디까지 왔냐? the people's troops from China 수원 밑에까지 and the 왔어요. North Korean troops, they 수원 평택. down all the way to 자, Suwon. 그림 다시 이거 바꿔봐라. 바꿔봐라. 그림 빨리 바꿔봐라. 야, 은지야, 왜 그러냐? 오늘은 왜 그렇지. 그러냐? 어. 저 보세요. 제일 look at 밑에 this 있는 line. 선 보여요? The line that is 보여요? at the bottom. 아니, 인민군이 수원하고 평택, 원주 여기까지 다 먹었다니까. The Chinese troops came down all the 그러면 way here with the 6.25 North 때 Korean 서울을 troops. 몇 번 뺏겼다고? So Seoul was taken 다시요. away from 몇 us 번요? twice during the Korean War. 대답 안 한다고 이거 빨리 끝나는 게 아니에요. Why aren't you answering? 어차피 우리 오늘 여기 밤 세워야 돼. We're going to put an all-nighter here, so please 개딸들 다 answer. 물러갈 때까지 계속 할 거야 우리는. Until all the leftists leave, we will stay here. 서울을 몇 번 뺏겼다고? So Seoul was taken away from us 지금 이거 twice. 나는 안 보이는데 보여요? So can you look 밑에 at 선 this? 보여요? Can you see the red line? 이래서 다시 또 인민군한테 질 뻔했어. And thus we 그런데 face another 미군이 danger. 강력하게 미국의 정규 군대가 다시 투입돼 가지고 However, the U.S. 다시 forces 밀어 were 올렸어. once again. So we 밀어 went up. 올려서 지금 현재 휴전선으로 그도진 거야. So in conclusion, we have the 이해되십니까? 38th parallel as 그 a 바로 result. Do you 휴전 understand? 협정을 체결한 날이 바로 오늘날이에요. And the day of this armistice treaty, 1953년 7월 27일. it is this 오늘이 day, 며칠이요? July 오늘 27th. 며칠이요? So what is 7월 this day? 27일을 통하여 It is July 27th. 휴전선이 그어졌는데 And on this day, the 38th 그때 parallel was made. 휴전 협정을 하려고 할 때 And during the time of this armistice 우리의 treaty, 건국 대통령 이승만은 반대했습니다. our founding father Syngman Rhee 왜? disagreed to this. 여기서 전쟁을 그만두면 Why? Because he said if we stop the war here, 반드시 북한 애들이 다시 the 반격한다. North Koreans will come back 나는 at us 휴전을 할 again. 수 없어. So he said, I cannot turn a blind eye to this. 그런데 미국이 강력하게 But the Americans, 연말에 대통령 선거를 앞두고 because they were facing a presidential 지금하고 election 똑같아요. 지금 at the end of 시간표가 the year. 지금 11월 달에 미국의 대통령 하는 거 알죠? And you know, we have another election 그때하고 in November. 똑같은데 대통령 후보들이 다 The 공약하기를 U.S. presidential election. 한국 전쟁에 투입된 이 미군들을 And at the time, they all made a pledge 성탄절 전까지 미국으로 돌아오게 하겠다. saying that all the U.S. soldiers 이렇게 후보들이 다 공약을 will be 해니까 able to return home 그러니까 after 6.25 전쟁을 Christmas. 끝내라고 이 이승만한테 협박을 했어요. That is what all the 이거는 candidates 우리 황교안 promised. 장군이 설명을 하겠습니다. 이승만을 나중에 죽이려고 했어요. 한번 해봐요. And after that, 비밀은 시간이 지나면은 점점 가치가 등급이 낮아져서 나중에 공개됩니다. the Americans tried to 최근에 공개된 비밀을 보니까 However, all 당시에 secrets, 에버레디 작전이라고 하도 말을 안 들으니까 이승만 대통령이 고집을 세우고 하니까 Our destiny 이승만 to be exposed. 대통령이 있으면은 좀 곤란하다 해서 And the plan of this 이승만 operation 대통령을 제거한다는 게 죽인다는 게 아닙니다. was Operation Everlane. 번자에서 끌어내리고 So the U.S. 야간 이승만 대통령의 영향력을 줄여야겠다는 이 계획을 세워서 어느 정도 추진이 되겠다는 것이 비밀 보고서가 해제되고 알게 trying 되었습니다. to 그만큼 remove Syngman Rhee from 이승만 his seat. 대통령은 정말 그때는 우리나라가 아무것도 아닌 약한 때이지만은 And decrease 통찰력을 가지고 because he was so 앞으로 resolute 우리나라의 미래 바로 여러분과 저희들을 위해서 in his 우리 decision 자녀들을 위해서 not to let go of the U.S. 미국을 꼭 붙들어 놓으려고 한 것입니다. However, he had the 그래서 이승만 대통령이 하도 미국의 압력을 when he 가하니까 was so resolute. 할 수 없이 However, 휴전 협정에 적극 동조는 안 하지만 Because the 묵시적인 US is so 동조를 strong. 하면서 그래서 체결된 것이 바로 휴전 협정인데 Syngman Rhee had to make a 자, compromise. 이 휴전 협정을 한번 보겠습니다. And thus we have this armistice 뒤에서 treaty. 보여요? Can you look at the 보여요? armistice treaty? 그러면 휴전 협정을 하려면 제일 먼저 당사자인 왼쪽에 김일성 보여요? So first off, we have 김일성이 the Kim 사인을 Il-sung, 했어요. and he signed 그 다음에 this. 우리 황 장군님 네, 오른쪽에 있는 오른쪽이
중국의 팽덕회입니다. And at the right 팽덕회가 중국군의 총사령관입니다. Peng Dehui of China. 그 다음에 맨쪽에 밑에는 누구예요? 밑에가 왼쪽이 북한의 총사령관인 남일입니다. And the 아, general 남일. of Korean People's 그 다음에 Army. 오른쪽이 Namil. 누구예요? 그리고 오른쪽에 네. 위에는 당시의 유엔군 사령관 마크 클라크 대장이고 그 밑에는 And Mark 당시의 미군 사령관 Of the UN Army. 중장입니다. US Army. 해리슨 중장입니다. 우리나라의 대통령이나 이승만 대통령이나 국방장관이나 참모총장은 여기에 서명을 안 했습니다. 아니 그런데 왜 여기에 전쟁 당사자인 이승만은 왜 여기 사인 안 했어요? And Lieutenant General Harrison. But 그것은 however, 전쟁의 통제권을 작전권을 유엔군 사령관에게 준 것도 있지만은 Syngman 네, Rhee's name is nowhere 그것보다도 found here. 놀라운 것은 이승만 대통령은 여기에 휴전협정에 사인을 하고 서명을 하면은 That he had a pre-sign. 분명히 유엔사가 해체되고 If he signed 미군이 here, 떠나갈 것이다. the UN forces will 그러면 be 우리는 disbanded. 다시 And the USFK 위기를 만든다는 것을 간파를 한 겁니다. will withdraw from the 그래서 거기에 대한 대안을 갖기까지는 휴전협정을 끝까지 찬성을 안 했습니다. So to find 왜 a 여기에 solution, 정일권 참모총장은 왜 사인 안 했어요? 우리 대통령이 사인하라고 지시를 안 하는데 어떻게 합니까? 하지 마라 we 그랬지. did not sign 네, here. 두 가지입니다. 아까 말씀드렸지만은 전 작전 지휘권이 유엔 사령관에게 있기 때문에 하나 그래서 이승만 대통령이 여기 사인 안 한 것 때문에 Because Syngman Rhee did not sign in this armistice. 지금까지도 평택에 미군이 27,000명이 그대로 붙잡혀 있는 것입니다. Have 27,000 members of the USFK. 존경하는 here. 우리 평택에 있는 미군 장병 여러분, To all the respected US 여러분을 forces here in 붙잡아 Vietnam, 놨다고 해서 미안하지만 I'm sorry to have you here. 그리하여 결국은 여러분들 때문에 Up until this moment, because of you, 오늘까지도 6.25 전쟁 이후에 even after the Korean War, 70년 동안 전쟁이 없이 we have 대한민국이 세계 제6위권으로 성장한 것은 for 75 years and we have grown 주한 미군이 바쳐줬기 때문입니다. toxic nation. And this is all because of your help. 정말로 감사를 드립니다. And I truly thank you for this. 이승만 대통령은 사인은 하지 않고 President Syngman Rhee, he did not sign in this 휴전협정하는 armistice. 바로 7월 27일 날 And on July 27th, 바로 휴전선에 가서 he went to the 30th 두 손을 들고 and he raised both of his arms 북한 동포들에게 메시지를 and 던졌습니다. he sent a message to the North Korean company. 나의 사랑하는 북한 동포들이여, And he said, my beloved brothers, 내가 미국의 압력 때문에 because of the pressure I face from America, 할 수 없이 휴전협정에 동의를 했지만 I was forced to compromise on this armistice. 그러나 나는 북한 동포 여러분을 포기하지 않았어. However, I have never given you up. my brothers. 머지않아 반드시 내가 여러분들을 모시러 갈 테니까 And soon to come, I will go and get you 그때까지 myself. 건강식품 잘 먹고 So stay healthy till that. 기다리시면 반드시 우리가 여러분을 모시러 가겠습니다. We will go there myself and get you. 이렇게 눈물의 연설을 하고 So he made the cheery 결국은 speech. 이승만 대통령은 하와이에서 And alas, in 마지막 Hawaii, 임종병에서 돌아가시면서 he passed away. 모든 것은 다 이루었는데 And he accomplished all 북한 things. 동포에게 약속한 이 약속 하나를 지키지 못하여 However, this promise he 이승만 made 장로님이 마지막 기도를 뭐라고 했느냐? to our North Korean brothers and sisters, he could not accomplish. 하나님, And he said, God, 네 늙은 종은 this old servant of yours, 더 이상 내가 당신의 일을 할 수가 없습니다. I can no longer do your 내가 work. 이제 당신 옆으로 가오니 내 조국 대한민국을 주님의 손에 맡기나이다. Now I go to your side and 이것이 이승만의 마지막 기도였습니다. take responsibility 그러니까 여러분과 저는 이제 이승만 대통령이 마지막 이루지 못한 and handle the matters of 북진 and that's 통일, what I 자유통일을 am trying to achieve. 누가 해내야 돼요? Free unification that Syngman Rhee could not achieve. 누가 해내야 돼? So who should accomplish this? 할 수 task? 있어요. Can you accomplish this 할 task? 수 있으면 두 손 들고 만세. Say long live Korea with your hands up. 절호의 기회가 왔어요. We have this golden opportunity. 아직도 윤석열 대통령 임기가 3년 남았어요. And so we have 3 years left of 윤석열 President Yoon's 대통령이 있기 때문에 presidential term, and because of 우리는 him, 반드시 자유통일할 수 있습니다. we know that we can achieve free unification. 2주 전에 자유총연맹에서 2 weeks ago in KFF, 윤석열 대통령
대통령의 연설문을 한번 보십시오. Let us hear his speech. 많은 우리 강화문 애국 동지들도 And even our common 저한테 compatriots, 메시지가 오기를 they sent me a text 목사님 message 더 saying, 이상 윤석열한테 속지 마세요. Pastor John, you must no longer be fooled by 여러분, President Yoon. 내가 누군데 속습니까? Everyone, do you think I'm a man who's 나는 full? 여러분이 가지고 있는 정보의 100배, 1000배, 10,000배를 가지고 있어요. I have hundreds of times of the information that you have. 윤석열의 임기 안에 자유통일 안 하면 And if we do not have freedom of speech by 영원히 this term, 통일은 없는 we 것입니다. can never gain freedom of 왜 speech. 그러냐? Why so? 윤석열도 초등학교 다닐 때는 목적이 목사 된다고 생활기록부에 써 있어요. Even President Yoon Suk-yeol, 목사 when he was 된다고. young, his goal was to become a pastor. 중앙고등학교 다닐 때는 공부 열심히 하여 서울대 법대 들어갔어요. However, he went to a law school 서울대 법대 들어간 뒤에는 of SNU, and after that, 친구 좋아하고 술 좋아하고 because he liked hanging out 그렇게 하다가 with alcohol, 사법고시 8번 떨어졌어. he could not pass the 이 bar. 8번 떨어진 것 때문에 8 years. 윤석열이가 대통령 된 거야. But then because of his trial and error, 왜? he became president. 사회과학을 공부한 거야. Because he 사회과학을. learned a life lesson from 이해가 this. 돼요? Do you understand this? 이해가 돼요? Do you understand this? 나는요 판검사들이 뭘 많이 아는 줄 알았어. And I thought these judges 판검사들이요 and 맹꽁이야. those in the legislative branch, 저 누구냐면 한동훈 저 맹꽁이 they're 되니까. very wise, but they're not. Just like 아니 Han Dong-un as well. 법조문만 달달달달달 그거밖에 They only 모르는 memorize the 거예요. laws. 사회과학을 모르는 And that's it. 거예요. They don't know about social science at all. 그래서 윤석열 대통령이 And that's why President Yoon Suk-yeol. 9주 전에 연설한 연설을 보십시오. Let us look at his speech from 2 과거에 weeks ago. 지나간 윤석열을 보지 Do 마십시오. not look at Yoon Suk-yeol of the past. 옛날에 있었던 옛날에 김건희를 보지 Do not 마십시오. look at Kim Gon-hee of the past. 김건희 여사님은 불려우요 불려우. Our first lady, she is a 좌파 formidable woman. 우파도요 가지고 놀아요 가지고 놀아. And she can never 어제 최재영이하고 대화한 거 전국 다 공개한 거 봤죠? be taken down either by the 봤죠? leftists or the right wing. 최재영 그 가짜 목사한테 말이야 그 말이야 나중에 자서전 쓰자 뭐 하자 나는 영원한 좌파야 막 그렇게 하는 거 봤죠? Did you listen to her 그게 conversation with Choi 좌파라서 Tae-yeon? 좌파란 게 아니라 좌파를 가지고 놀려고 하는 This 거예요. leftist con man. 역대 영부인 내가 잘 알아요. 손명수 never 여사님 shaken up. 그 다음에 이명박 장로님의 부인 나 다 잘 알아. Even by 이 these 김건희가요 보통 영악한 연이라 그러면 안 되겠지? leftist con man. 보통 영악한 여사님이 But 아니야. out of all the first ladies, she is the 가지고 노는 wisest. 거야. 좌파 우파를 손에 가지고 노는 거야. Knows how to handle 근데 them under her 이것도 thumb. 모르고 말이야. 우파 유튜버들이요 말이야. But then the right wing YouTubers, 김건희가 말이야 뭐 최재형한테 속았다 개지랄다. they do not understand. 야야야 Kim 정강훈한테 좀 물어보라고. But you can never know. How 정강훈한테 can you 공부 know? 좀 하란 말이야. You must be taught by me. 그래서 윤석열 대통령이 이렇게 연설함으로 In order to understand. 우리는 자유통일을 해낼 수 있습니다. President Yoon, we can achieve freedom. of nation. 동의하십니까? Do you agree to this? 들어보세요. 뭐라 그러는가 들어보세요. 이후 격변과 혼란 속에서도 이승만 대통령께서는 이 땅에 자유의 가치를 심고 자유 대한민국을 건국하셨습니다. 박정희 대통령께서는 전쟁의 폐허 속에 절망에 빠진 우리 국민들에게 할 수 있다, 하면 된다는 자신감을 불어넣으며 국민과 함께 한강의 기적을 이루어냈습니다. 자유민주주의와 자유시장 경제를 선택한 대한민국은 전 세계가 부러워하는 경제 강국을 넘어 이제 세계를 선도하는 문화 강국이 되었습니다. 하지만 공산 전체주의를 선택한 북한은 세계에서 가장 어둡고 가난한 지구상의 마지막 동토로 남아 있습니다. 우리가 자유와 풍요를 누리는 지금도 북한에는 기본적 인권조차 박탈당한 채 굶주림에 고통받는 많은 동포들이 있습니다. 북한 정권은 국제사회의 거듭된 경고에도 핵과 미사일 능력을 고도화하고 있고 최근에는 오물풍선과 같은 비열한 도발까지 감행하고 있습니다. 러시아와는 UN 안보리 결의를 정면으로 위배하는 조약까지 체결했습니다. 저와 우리 정부는 말이 아닌 힘으로 우리의 자유와 번영을 굳건히 지켜내겠습니다.
국민의 자유와 생명을 지키고 감히 이 나라 대한민국을 넘볼 수 없도록 단 한 걸음도 물러서지 않을 것입니다. 단 한 걸음도 물러서지 않을 것입니다. 만세! On Korea! 윤석열이 있기 때문에 자유통일을 해낼 수 있습니다. Because we have President Yoon Suk-yeol, we can achieve freedom. 동의하시면 두 손 들고 We 만세. love Korea if you agree. 이 연설에서 이승만 얘기 나와서 안 나왔어요? And in this speech, did he mention presidency? 자유민주주의 얘기 나와서 안 Did he 나왔어요? mention liberal democracy or not? 시장경제 얘기 나와서 안 Did he 나왔어요? talk about free market economy or not? 박정희 얘기 나와서 안 Did he 나왔어요? mention President Park Chung-hee or not? 역대 이후의 대통령 중에 Out of all the presidents in South Korea, 이승만과 박정희에 대해서 언급한 대통령이 있었어요? is there any president who mentioned these two presidents? 그렇게 강력한 우리의 종시 전두환도 이렇게 말 못했어. Lee and Park, even President Chun 전두환도. Doo-hwan could not make a speech. 그러니까 이 윤석열의 내공은 As such, that is why 역대 대통령 위에 제일 최고입니다. 최고. his skill is the greatest among all the presidents we have seen throughout our history. 동의하십니까? Do you agree to this? 그러니까 우리는 자유통일 해낼 수 있다는 And that is why I 것입니다. say we can achieve free unification. 그러니까 가문이 있고 And that is why because 윤석열이 있으면 we have Kwang Hun and 반드시 President 우리는 Yoon, 8월 15일 날 we can 강문 광장에 1,000만 명이 모여야 됩니다. on August 15th, we 1,000만 must 명이 gather 모여서 자유통일 대선언을 하고 10 million patriots. 북한으로 바로 밀고 올라가야 되는 것입니다. We must proclaim freedom of 동의하시면 두 손 들고 만세. and go upwards to the North Sea. 그러면 이렇게 우리 강문 집회하는 것이 Long live Korea. 과연 헌법에 맞느냐? And do you think 헌법학자 제1호 this is 김학성 according to 교수님을 빨리빨리 the 나오십시오. Constitution to have such a rally? 방위 출신에서 동작이 느려요. 방위 출신에서 빨리빨리 나오세요. 자, 우리는 야야야 깽가르치지 마. 이 무당들 또 왔어? 야, 이 무당들아, 이 떠들고 난리야. 깽가르친다 돼서. 자, 김학성 교수님, 예, 동력해라. 지금 우리가 8월 15일 날 국민혁명 하려고 하는 것이 Trying to have a national 이게 revolution on August 헌법의 15th. 위반이요, 아니요? Does this violate the 헌법에 Constitution? or 보장된 not? 국민의 권리죠. 권리요? This is our 이게 citizens. 그 권리라는 것을 어디서 알 수 있어요? Authority given to us by the 우리 헌법에 Constitution. 보면 네. 불의의 항거와 민주이념을 계승한다는 말은요. If you look closely, 우리 we 헌법은 say 우리 대한민국 국민들에게 불의를 만나게 되면 it says in the 항거하라고 우리가 Constitution 명령을 하는 거랑 마찬가지죠, 목사님. that the 이거 전문을 한번 Constitution 읽어주세요. 우리 예. 대한민국 유구한 역사 한번 읽어주세요. 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 그렇지. 요 대한민국이 아닙니다. 대한국민입니다. 그렇지. 이게 주어예요. 어, 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승하고 그러니까 저 말을 보면 불의에 항거한 4.19 이념을 계승하고 있다는 사실이 되는 것이고 그러면 이제 8월 15일 날 우리는 4.19 이념을 계승하려고 하는 거죠. 그렇습니다. guarantees the 예, people's 그 right to 전에는 resist against 헌법이 개조되기 전에는 5.16도 있었다며요. 있었습니다, 목사님. 그러면 우리는 4.19와 5.16 혁명으로 반드시 맞짱 떠야 되는 것입니다. 아멘. with this exact authority, we can 이것만이 resist 대한민국이 살 유일한 길입니다. the injustice of the Congress. 이제는 원체 192석을 사기 선거를 해가지고 This is the only method that we can 사기 survive. 선거에 사기 선거. And because the leftists right 이게 now 잠시 후에 장일 목사님 나와서 왜 사기 선거를 증명하겠지만은 have 192 seats. 사기 선거 192석 여러분 192석 선거가 이것이 정상이요 사기요? In the National Assembly because of a 사기 fraudulent 맞아요? This is a fraudulent 윤석열 election. Sure. 대통령님 우리가 뭐 언제 돈 달라 그랬어요? President Yoon Suk-yeol, we have never asked for 빨리 이 money, 사기 선거를 대통령님이 명령을 해서 but we ask that you command 8월 15일까지 밝혀 주시기를 바랍니다. thorough investigation of this fraudulent election that we just had. 그러지 아니하면 And without such measures, 192석 사기 선거를 했기 때문에 because we had a fraudulent election, 이미 국회에서 쟤들이 장난을 치고 윤석열 대통령 탄핵 청문회를 하고 있죠. fraudulent 네, 하고 있습니다, election. 목사님. 아니 예. 근데 바로 탄핵 결의안을 하지 왜 청문회를 해요? 그게 이제 몸 푸는 작업이죠, 목사님. 몸 푸는 작업. 예. 우리가 국회에 청원을 했는데 They're holding a 청원을 가지고 청문회 한 적은 한 번도 없습니다. 아하. impeachment hearing 청원을 통해서 청문회를 왜 안 하느냐? against President Yoon Suk-yeol. 다수의 국민들의 생각이 한쪽으로 몰려있는 청원에 대해서 청문회를 하게 되면 공정을 훼손할 수 있기 때문에
우리 헌정사에서 국민이 청원했을 경우에 청원회를 한 적이 한 번도 없습니다. 청문회를. And they come forth 그런데 with a 이번에 hearing 처음으로 대통령 청원에 대한 청문회를 했단 말이죠. to impeach the 이게 president. 왜 위법한 것이냐? Why is this against the law? 지금 국민들이 한 청원의 내용을 보면 5가지 사유로 청원 내용을 들고 있습니다. 하나가 최상정 사건, 또는 김건희 사건이 2개가 있는데 이 2가지 사건은 현재 수사 중에 있거나 재판 중에 있는 사건이기 때문에 청문회 대상이 될 수가 없는 경우입니다. However, this 근데 is not 나머지 the 3개는 time 뭐냐? 후쿠시마 원전에 방류한 것을 동조했다는 겁니다, to be 목사님. observed under a 또 hearing. 하나는 Third, 이 대북 확성기 확대를 하는 바람에 대한민국의 안보에 위협을 갖다 줬다는 거예요. the matter regarding 세 번째는 water. 강제 노동에 대해서 일본과 합의를 해가지고 대한민국의 재정상에 부담을 줬다는 이유로 5가지 이유를 가지고 청원 탄핵 청원 사유로 삼은 것이에요. 결국은 Lastly, 10월 달에 가서 윤석열을 탄핵하자. 그렇습니다. 예. 전에 국민들을 속여 먹으려고 네네. 증인을 39명 불렀다며요. 39명 불렀습니다. 거기 증인 중에 또 김건희 여사님도 불렀다며요. 있고 어머니도 불렀고 어머니도 부르고 To impeach President Yoon. 검찰총장도 불렀습니다, 목사님. 검찰총장? 네, 예. 검찰총장도 청문회 불렀어요? 불렀는데 본인이 불출석 하겠다고 서면으로 보냈습니다. 근데 김건희 여사가 바로 지난주에 며칠 전에 Even 네. the prosecutor general. 하도 좌파들이 앙얼거리니까 예. Over Kim Gun-hee. 검찰 수사를 받았잖아요. 받았습니다. 받았는데 이제 수사받은 장소가 문제가 있다고 또 시비를 걸거든. 예, Was the 예. leftist 내가 rage against her. 한기총 대표회장을 할 때 She was forced to 내가 go under 한국교회를 investigation. 대표하는 한기총 대표회장입니다. 대표회장을 할 때에 한기총 대표회장도요 However, the leftist 경찰서로 오라고 안 했어요. 한기총으로 와서 Because they're not 그들이 satisfied 와서 나하고 서면 조사했어요. with the legislative branch that 한기총 she 대표회장도. was instigated. 그러면 김건희 여사가 That she received 건국구청으로 investigation. 영부인이 돼서 조사를 받아준 것만 해도 어떻게 생각하십니까? 제가 볼 때 우리 헌정사에서 현직 대통령 부인을 검찰에서 조사한 바는 이번이 처음입니다. But how did 과거에 우리 전두환 대통령 부인하고 and how dare do they 권영숙 여사가 조사를 받았지만은 그것은 남편이 대통령직을 그만둔 다음에 받은 사례입니다. 자, such a dissatisfaction 그런데 against the first 거기서 조사를 받았는데 조사받은 장소에 문제가 있다고 네네. 지금 현재 검찰총장이 네. 시비를 걸고 나왔어요. They 네네. keep on saying 아니 this is not a valid 현재 location 검찰총장이 for the first lady to be investigated. in. 김건희가 조사받은 것만 해도 감사해야 돼 안 해야 돼요? 감사해야죠. 또 하나는 네. 이원석이는 이미 수사 지휘권을 그렇죠. 박탈당했기 때문에 네. 도이치 모터스 사건에 대해서는 수사할 수 있는 권한이 현재 없습니다. But the 그렇죠. leftist 없기 must rather be 때문에 thankful 이원석한테는 보고할 이유가 없는 that 상황입니다. the first 목사님. lady 없죠. showed up 그렇습니다. to this 자, investigation. 지금 대한민국이 이렇게 판이 돌아가기 때문에 And because we have such a 이제는 mess here in South 대한민국이 Korea, 망가질 대로 망가졌습니다. right now we have 이제는 to 혁명으로 맞짱 떠야 됩니다. 아멘. we must go with the people's revolution. 혁명 외에는 방법이 없습니다. Not the revolution of the 대한민국은 citizens. 헌법이고 개칠하리고 다 No 무너졌어요. other method. 오직 대한민국이 존재하는 것은 힘만이 존재합니다. 힘만이. We only have to 이길 수 있어 없어요? 저 개딸들 이길 수 있어 the 없어요? method to win over these lefters. 확실해요? Are you sure about that? 마지막 말씀하시고. 예, 지금 제가 이번에 자유일보에다가 낸 신문의 제목을 보면 미쳐버린 세상 혁명만이 답이다, 이렇게 제가 미쳐 돌아가는 세상 혁명만이 답이다, 이런 이제 글을 제가 실었는데 If you look at 지금 the title 대한민국이 of my 왜 미쳐 돌아갔느냐, I refer to how you 두 press. 가지 이유가 있습니다. I said the 대한민국 only answer is 현재 revolution. 무정부 상태나 마찬가지고 심에 있어서 진공 상태에 들어가 있습니다. 그게 무슨 말인가 하면 Right now, Korea. 대통령도 계시고 국회도 있고 We are the 법원도 state 있지만은 실제로 대한민국이 돌아가는 상태를 보면 정부가 없는, 주권도 없는 무정부 상태로 대한민국이 흘러가고 있다는 사실입니다. If you look at the working left of South 아시다시피 Korea. 민주당은 일극 체제를 지지하고 있고 대한민국의 헌정 질서를 본질적으로 근본부터 무너뜨리고 있는 We 것이고 have no authority 대한민국이 nor the 지향하는 government. 민주주의를 파괴하고 있고 And they're collapsing 법치를 our own foundation. 무시하고 있는 것이
극에 달했기 때문에 And they're going 대한민국의 against 지금의 justice system. 상태는 무정부 상태와 같다고 우리가 보장할 수가 없는 것입니다. 또 하나는 진공 상태로 볼 수 있는 것인데 그것은 여러분 매스컴에서 맨날 보시겠지만 And additionally, 여야의 강경 대응이 정말로 대한민국의 힘의 진공 상태라는 사실을 우리가 알 수 있기 때문에 Because the ruling 지금의 of the 망가진 opposition. 대한민국을 지금의 무너진 헌정 질서를 바로 세우기 위해서는 우리 국민들이 일어나지 않으면 안 될 것이다. Are useless in what they're doing. 국가 권력을 믿을 수 없는 것이고 오로지 여러분과 우리가 힘을 합쳐서 대한민국을 살려야 될 것이다 뜻입니다. That is the only way we can save 마지막으로. South Korea. 혁명은 왜 하는 거예요? 헌법이 lastly. 무너질 때 하는 거예요? 살아있을 때 하는 거예요? Why do we use this 당연히 method of revolution? 헌법이 무너졌고 It is 지금의 사법 체제로서는 그 헌정 질서를 구하는 것이 불가능하다면 Our own 모든 justice 국민은 system is failing us. 헌정 체제를 바로잡기 위해서 일었을 수 있는 권한을 헌법이 부여하고 있는 것이고 our constitution 전 세계 is 역사에서 proven to be 저항권의 형태로 그와 같은 것을 행사했던 것입니다. 그러면 우리나라의 혁명은 크게 두 개인데 If that is the case, there is two 이승만이가 major 건국할 revolutions in 때도 South Korea. 사실 혁명으로 봐야 되고 혁명입니다. Number one 예. is 그 다음에 founded our 결정적인 nation. 것은 5.16 군사혁명입니다. 그렇습니다. And the decisive 예. revolution 5.16 is 군사혁명을 박정희가 일으킬 때 네. May 16 뭐라고 military 혁명 revolution. 공약을 했는지 한번 들어보겠습니다. Let's look at 자, this military pledge of 이게 Park Chung-hee. 5.16 군사혁명입니다. 우리는 이걸 May 16. 벤치마킹하여 And we must 반드시 follow this 5.16, 4.19 같은 혁명을 이룩해야 됩니다. Come up with the next revolution. 들어보겠습니다. 들어보겠습니다. 혁명 공약 그렇지. 첫째, 반공을 국시의 제1위로 삼고 지금까지 형식적이고 구호에만 그친 반공 체제를 재정비 강화한다. 둘째, 유엔 헌장을 준수하고 국제 협약을 충실히 이행할 것이며 미국을 위시한 자유방과 유대를 더욱더 공고히 한다. 셋째, 이 나라 사회의 모든 부패와 부악을 일소하고 퇴폐한 국민 도의와 민족 정기를 다시 바로잡기 위하여 정신한 기풍을 진작한다. 넷째, 절망과 기아선상에서 허덕이는 민생고를 시급히 해결하고 국가 자주경제의 재건에 총력을 경주한다. 다섯째, 민족적 수건인 국토 통일을 위하여 공산주의와 대결할 수 있는 실력의 배양에 전력을 집중한다. 여섯째, 이와 같은 우리의 과업이 성취되면 참신하고 양심적인 정치인데 언제든지 정권을 이양하고 우리들 본연의 임무에 복귀할 준비를 갖춘다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens 해외 동포 여러분, and to the overseas Koreans, 이 5.16 군사혁명 공약을 잘 들으셨습니까? have you listened to this military revolution? 이러한 정신을 가진 사람만이 혁명을 할 수 있습니다. Only those with such an ethos can 이 conduct 박정희 this 대통령이 revolution. And President Park Chung-hee, 5.16을 익힐 때에 when he created this 박태준을 revolution 불러서 of May 16, he brought 자네는 Park Tae-jun. 혁명 동지 명단에서 이름을 뗐어. And he said, I removed 한번 you from the list 들어보시고 of revolutionary 여러분이 화답해 comrades. 주시기를 바랍니다. And please listen to 들어봐 this 주세요. video. 저희는 5.18 군사혁명 세력을 위한 특별한 임무를 박태준에게 맡기지 않았다. 이른바 거사령단에서 육군본부에 근무하는 대령 박태준을 빼놓은 것이었다. 그러나 박태준은 거사의 계획을 바싹하게 알고 있었다. 5월 18일 저녁 박정희가 비서실장과 진배 없는 박태준을 불렀다. 한숨을 돌리긴 했으나 긴장과 피로가 번복된 얼굴들이었다. 박정희가 박태준에게 의자를 권했다. 한 곱이 넘겼으니 우선 할 얘기가 있어. 박태준이 의자에 앉자 박정희가 담배를 물었다. 내가 왜 혁명동지 명단에서 자네 이름을 뺀 줄 아나? 박태준은 눈동자를 고정시켰다. 자네를 아끼고 믿기 때문이었어. 국가적인 이유와 개인적인 이유야. 국가적인 이유는 우리 계획이 중도의 실패로 돌아가면 자네라도 무사히 살아남아서 우리 육군을 제대로 이끌어 나갈 지도자가 되어야 한다는 것. 개인적인 이유는 혁명에 실패하여 내가 군사법정에서 사형 선고를 받고 형장의 이슬로 사라지게 되면 내 처자를 자네한테 부탁하려 했어. 박태준은 콧잔등이 시큰했다. 박정희가 연기 한 모금을 길게 불었다. 자, 박정희 대통령이 5.16 혁명을 일으킬 때에 When he created his May revolution, 그때에 박태준을 불러서 he brought in Park Tae-jun 유언을 한 겁니다. to his 유언을. office and made a will. 내가 자네 이름을 혁명 동지 이름에서 왜 뺐느냐? He said, do you know why I removed you from the list of 반드시 내가 혁명에 실패하면 revolutionary commerce? Because if I fail in this 군사 revolution, 법정에 서서 I'm going to be standing at the execution ground 형장의 이슬로 사라질 것이야. and I'll be fading away as they do on 그러면 execution 바로 grounds. 북한이 다시 남침을 할 거야. And then North Korea, they will invade 자네라도 South Korea again. 살려둬야 And
That is why 북한으로부터 대한민국을 지키기 위하여 당신의 이름을 뺐다는 I 것입니다. have to leave you out of this list 그러면 여기서 so that 내가 you can stay here 혁명에 실패하면 and protect our nation. And if I 나는 fail in this mission, 군사법정에 서서 I'm going to stand in 형장의 military 이슬로 사라질 것이야. military trial 그럼 and will be 박정희가 gone 5.16 혁명을 할 때 살라고 했어요? 죽으려고 했어요? as a dual execution ground. 대답이 And this 시원찮아. means that he was 살라고 determined 했어요? 죽으려고 했어요? to give his life in this mission. 확실해요? Are you sure about that? 그러면 이번에 8.15 혁명을 위하여 여러분 죽을 준비 됐어? So now are you ready to give 죽을 up 준비 everything 됐으면 두 손 들고 만세. for this August 15 revolution? 이것을 누가 이기겠어? 누가? 대한민국은 살아날 수 있습니다. I proclaim that Korea can survive through this moment. 동의하십니까? Do you agree to this? 그 혁명은 아무나 하는 게 아니에요. In this revolution, it is not done by 박정희 같은 anyone. 내공이 있는 사람만이 혁명을 할 수 It 있는 is only 거예요. those with a skill like Park 다시 Chung-hee 말씀드릴게. can lead such a revolution. 박태준에게 유언을 And 하기를 let me tell you again, he made 내가 a will 혁명에 실패하면 to Park Tae-jun. He said, 나는 군사법정에 서서 if I fail in this revolution, 형장의 이슬로 사라진다. I'll be standing in the military 그러면 trial. 죽는다는 거예요, 산다는 And I will 거예요. feel the way as a Jew on execution 여기에 grounds. 부름을 받은 648기 김종필이가 This is 5.16 혁명을 일으키려고 아침에 나갈 때 saying that he is willing to die. 잠자고 있는 박영옥 부인 여사한테 뭐라고 말했냐? And furthermore, another 나는 general 오늘 나가면 who 끝이야. was a part of this mission, he told his 이제 wife, 좋은 남편 만나서 한 세상 잘 살다가 오너라. on the morning of the 이거는 revolution, 내가 하는 말이 아니라 조선일보 일면에 김종필 해고록에서 나온 말이야. I will never get to 그러면 see you again, my 김종필도 wife. 박정희도 5.16을 할 때 살라고 해서 죽으려고 So 했어요. prepare to meet another man and live 그러면 with his 여러분들은 죽을 준비 됐어요? life. So he was also ready to die. 확실해요? So are you ready to give up 예수 your life? 한국 복음 통일을 위하여 죽을 준비 됐어요? Are you ready to give your life up for this mission? 동의하시면 두 손 들고 만세. Long live Korea with your hands up. 왜 내가 이렇게 혁명만이 정답이라고 말하냐 하면 Why do I say the only 이게 answer is 북한이 revolution? 총지휘를 하고 Because North Korea is 중국이 협조하여 in total command and China is in total command with them. 세상에 중앙선관위를 털어서 My goodness, they're going after the NEC. 192석을 만들었어. And thus they have created 이 192 이번 seats 지나간 4월 10일 총선은 정상이요 사기요. in the National Assembly. And the 왜 election that we 사기인지 just had, 장길 목사님을 모셔서 어디 갔어? it is a fraud 여기 election. 있구나. 여기 있는 사람들이 네. 다 빤스에 오줌을 싸도록 And Pastor Chang Ha 내 대명사가 빤스요 원래. explained to us why it is a 그래서 fraudulent election. 이게 지금 대한민국이 이제 우리가 자유일보 특호를 1000만 부를 찍어요. And now we will 1000만 불 print 10 찍으니까 million 전 pages 국민들에게 듣든지 말든지 집집마다 다 집어넣기를 바랍니다. for a special edition of our newspaper. So 자, we must all 이제 read it. 왜 사기 선거인지 So now let me 한번 tell 제대로 you 입증 한번 해주십시오. why this is 박수하겠습니다. a round of applause. 여러분, 왜 저들이 부정선거를 저렇게 강력하게 주장했냐면 베트남에 미군이 주도했던 데가 베트남 아닙니까? 그런데 베트콩한테 먹혔잖아요. 공산국가가 됐단 말이에요. 왜? 공산주의들이 주장하는 것이 평화와 공존입니다. 그런데 이들이 어디로 들어갔느냐? 베트남에 공교롭게도 야당으로 간첩들이 지도자로 다 들어갔고, 뿐만 아니라 그들의 모든 거물급 인사들이 간첩된 사람들이 야당으로 다 들어가 있는 것입니다. 그래서 결국에는 이 간첩들에 의해서 야당이 정복을 당하고 나니까 일본이라는 나라가 베트남이라는 나라가 공산화가 된 것입니다. 지금 우리 대한민국이 자유민주주의 국가가 이제는 공산화를 시키기 위해서 저들이 저지른 것이 뭐냐면 부정선거예요. 부정선거. 정상적으로는 안 되니까 부정선거를 저질렀는데, 여러분, 우리 자유통일당이 한 국회의원이 안 나온 것은 부정선거 때문에 안 된 것이 확인이 된 것입니다. 그래서 여기 부정선거에 잠깐 좀 보면은요, 명백한 부정선거, 제가 직접 부산 또 제주도 각 지역을 돌아다니면서 보니까 영표 나왔던 곳에 당일 투표
가서나 투표했습니다 라고 한 사람 한번 넘겨서 보시면 여기에 금정구에서 0표 나온 데가 이 10표가 나왔는데 또 넘겨서 보세요. 여기 보면 사실 확인서를 써줄 수 있습니까? 하고 했더니 넘겨서 보세요. 사실 확인서를 써줬습니다. 나는 당일날 가서 투표했고 자유통일당 찍었으며 나는 자유통일당 당비를 냈으며 그리고 당일날 투표했다는 선거관리위원회 가서 당일 투표 확인서까지 받아온 것입니다. 여러분, 그리고 자기 신분일까지 넣어서 만약에 이것이 아니라 그러면 자기는 생명 걸고 저 선거관리위원회 가서 싸우겠다고 이런 서류를 내신 분들이 이렇게 나온 거예요, 여러분. 그러니까 이거는 또 넘겨서 보세요. 또 넘겨주세요. 또 넘겨주세요. 이렇게 해서 또 한 표 나왔던 것 넘겨주세요. 계속해서 나와서 여기 보세요. 한 표 나온 것이 몇 표? 32표가 나왔고 여기도 넘겨주세요. 사실 확인서를 내고 당비를 낸 난 자유통일당 당원입니다. 그리고 나는 분명히 자유통일당을 찍었습니다라고 하는 사람들이 이렇게 무수하게 나온 것입니다. 그래서 제일 끝에 부분에 가보면 당일 투표 대비 사전 투표가 말이죠, 국민의 힘이나 국민의 미래나 아니면 우리 자유통일당에는 여러분 사전 투표에서 이긴 곳이 한 군데도 없어요. 1555대 빵이요. 이거는 세계 인류 역사에 일어날 수 없는 불가능한 통계입니다. 그래서 이런 것에 대해서 장재원 박사님이 여러분 놀랍게 대수의 법칙에 의해서 전산 처리해서 부정선거를 확실하게 밝혀낸 것입니다. 이제 이것이 월요일부터 우리는 확실하게 이 부정선거를 밝혀내도록 해야 할 줄로 압니다. 그런데 이들이 191석이나 차지하고 나서 뭘 하고 있습니까? 자, 우리 또 넘겨보세요. 여기 보면요, 8번인 자유통일당이 빠졌지요. 이것은 선거관리위원회에서 이거 내려보낸 거예요. 계획적인 것입니다. 계획적인 거. 그 다음에 제주도의 것도 보면요, 저 기타에다가 8번을 빼버렸어요. 이런 것을 보면 분명하게 자유통일당은 도둑 맞은 것입니다. 그리고 조국혁신당과 저 더불어민주당은 사기쳐가지고 국회의원이 된 것입니다. 이번에 AI가 공개를 했죠. 48명을 공개했어요. 명단을. 분명히 이거는 가짜 국회의원이다 드러냈습니다. 그래서 이번에 국회의원 선거는 22대 국회의원 선거는 무효입니다. 무효. 이들이 이런 짓을 해가지고요, 여러분, 우리 지금 얘들이 첫 번째로 나오는 게 뭡니까? 대통령 탄핵도 탄핵이지만 지금 미군 철수를 주장하고 있잖아요. 왜 그렇습니까? 저 간첩들이, 저 진보당은 통지당의 아류입니다. 원래 통진당은 간첩당으로 민중주권을 외치다가 해산당한 당입니다. 박근혜 대통령 때 해산당했어요. 그런데 이번에 진보당이라고 저 더불어민주당과 연합해가지고 국회의원이 3명이나 나왔는데 저들이 주장하는 것은 뭔지 아십니까? 우리는 민중주권으로 나가겠다고 했습니다. 저들이 주장하는 민중주권이라고 하는 것은 여러분들이 아닙니다. 우리는 국민, 그러면 반대를 해도 우리 국민이고 찬성을 해도 우리 국민이고 중도에 있어도 우리 국민이잖아요. 그런데 저 민중들은 저 개딸과 같이 적극적으로 지지하는 세력만 민중이라고 여기는 거예요. 그러니까 민중주권이라고 하는 것은 공산주의를 제창하는 자들만 민중이라고 인정하는 거예요. 그러니까 그 당은 우리가 볼 때 지난번에 해체당한 것처럼 이번에 당연히 해체를 시켜야 되는 것이고, 더불어민주당은 해산해야 할 줄로 분명히 믿습니다. 그래서 이번에 우리는 부정선거 반드시 밝혀내기 위해서 안 되면 혁명하는 겁니다. 그래서 8월 15일 날 우리 모일 때에 부정선거, 그 다음에 더불어민주당 해산,
그리고 복음, 자유, 통일, 이 세 가지를 놓고 가야 됩니다. 그런데 보십시오 여러분, 미군 철수하자 하는데 우리나라의 한미 동맹을 통해서요 얼마나 우리가 유익해졌냐면, 이 상호 방위 조약에 보면 첫째, 우리의 방위 조약은 무기한 유효하다. 여러분, 미군이 우리나라에 주둔해 가지고 우리나라에 사용된 돈이 얼마인지 아십니까? 박정희 대통령 때까지 30억 달러를 무상 지원했습니다. 우리나라가 여기 보십시오, 상호 지원하는 평등 조약을 맺었습니다. 우리는 그때 한참 힘이 없는 나라였는데 우리가 미국을 도와줄 게 뭐 있다고 평등 조약을 맺습니까? 그런데 지금에 와서는 우리도 막강한 군사력을 갖고 있기 때문에 함께 도와 세계를, 평화를 만드는데 함께 할 수 있게 되었습니다. 그리고 한국과 월남전에 혈맹을 맺었고, 더 놀라운 것은 미 군사력이 필요하면 언제든지 우리가 무제한으로 미국 군사력을 이용할 수가 있는 조약이 있습니다. 여러분, 이런 어마어마한 행복한 조약이 어디 있습니까? 미국에서는 이걸 뭐라고까지 얘기하는지 아십니까? 미국이 한국에 굴종 조약을 맺었다 그럴 정도예요. 근데 일본은 보세요, 일본. 그런데 우리는 지금도 이런 좋은 조약을 맺고, 미군이 우리나라 주둔하면서 우리를 괴롭히는 일 있나요? 저는요 판문점에서 근무했어요. 내가 미군들과 함께 근무한 카투사야, 카투사. 그런데 저들 때문에 여러분, 북한 애들이 못 밀고 내려오는 거예요. 그래서 미국이 주둔하는 바람에 효과, 맨 끝에 좀 한번 보세요. 미군과 함께 동맹 조약을 맺어서 얻은 효과, 그 뒤에를 좀 넘어가 보세요. 거기 또 넘겨보세요. 자, 여기 보면요, 한반도 주변에 평화가 유지됐습니다. 그렇죠? 우리 미군과 협정을 하고 난 뒤에 전쟁이 있었습니까? 없었습니다. 그 다음에 우리나라 지금 군사 강국이 됐습니다. 그리고 한국의 자유민주화가 이루어졌습니다. 그리고 미국의 지원으로 우리는 외교 확대가 되어졌고, 제가 80년도만 해도요 미국 비자 받으려면요 정말 그 줄 서 가지고 얼마나 고생을 했는지 몰라. 그런데 지금은 그냥 비자가 나와요. 그리고 우리는 한국의 개방이 이루어졌고, 한국 문명사적 전환이 이루어져서 이제는 해양 문명을 장악할 수 있는 나라가 되었습니다. 그리고 국방비 절감으로 인해서 경제 성장이 이루어졌고, 한강의 기지국이 이루어진 것이 한미 동맹입니다. 여러분, 미군이 우리를 괴롭히는 거 있나요? 우리 주권에 간섭하는 것이 있나요? 우리를 돕고 있을 뿐입니다. 그러므로 미군 철수는 해야 돼요. 계속 주둔해야 돼요. 그러므로 우리는 미군 철수 반대하는 것입니다. 우리 모두 이번에 부정선거를 통해서 저들이 미군 철수, 대통령 탄핵 다음에 뭐가 올지 아십니까? 동성애를 반대하고, 이제는 저들이 이 영혼을 사랑하는 기독교 말살 정책을 필 거예요. 그러므로 우리는 이번에 저 더불어민주당 해산하는 일에 총력을 기울여서 8월 15일 날 전국 한국교회가 다 모이고 자유민주주의를 추앙하는 모든 국민은 광화문에 다 나옵시다. 부정선거 밝히자. 감사합니다. 자, 우리 정하원 목사님, 또 우리 정학일 목사님 연수 잘 들으셨죠? 이제 하도 많이 들어서 귀에 딱지가 앉았겠지만 아직도 모르는 국민들이 많기 때문에 반복해서 교육을 할 수밖에 없습니다. 방금 여러분들이 화면이 막혀서 잘 모르겠지만 요 뒤로 방금 전에 민노총, 진보당,
좌빨 빨갱이들 뭐 한 몇백 명이 여기 지나갔어요. 근데 옛날 같으면 소리 지르고 개 지나가고 지나갔을 텐데 오늘은 연설을 하도 잘하니까 야들이 앞을 보고 가는 게 아니라 옆을 보고 가는 거야. 아니 저번에 개딸들 한번 작년에 작살났는데 올해는 우리 집회를 방해 좀 해보자고 어떤 새끼가 대가리 아이디어를 냈는지 호각을 전부 하나씩 물고 왔는데 호각을 아무리 불러도 여도 안 들려. 드디어 좌빨들의 대가리가 썩기 시작했습니다. 미군 철수를 할 게 아니라 대한민국의 빨갱이를 철수해야 되는 겁니다. 대한민국의 주사파를 철수해야 되는 겁니다. 대한민국의 종북 좌파를 철수해야 되는 겁니다. 대한민국의 민노총을 철수해야 되는 겁니다. 정교전을 철수해야 되는 겁니다. 민주당도 철수해야 됩니다. 아니 국회를 아예 철수해버려야 됩니다. 이제 대한민국에서 유일하게 자유 대한민국을 지킬 정당은 자유통일당밖에 없는 겁니다. 정신 차리지 않으면 대한민국의 빨갱이가 윤석열 대통령을 탄핵하겠다는데 탄핵 같은 소리하고 자빠졌네. 탄핵하기 전에 빨갱이들은 우리가 다 잡습니다. 자, 이번에는 국방부 차관을 지내신 이정린 차관님의 연설을 큰 함성으로 우리가 이 자리에 모여서 이러한 중요한 집회를 할 수 있었던 것은 가지 말아야 될 곳에 3번씩이나 가는 전광훈 목사님께서 광화문 집회를 해서 윤석열 대통령을 탄생시켜서 우리가 이런 자리를 가질 수 있습니다. 전광훈 목사님께 큰 박수 한번 해주시기 바랍니다. 저는 6.25 전쟁이 일어났을 때에 국민학교 6학년이었습니다. 그리고 1사후퇴 때 이 걸어서 바란을 거쳐서 평택을 거쳐서 천안까지 1사후퇴 때 피란도 갔습니다. 그리고 저는 월남전에 참전을 해서 맹호사단에서 그리고 최고의 전과를 올렸습니다. 오늘 비 오는 거 보니까 저는 이거 아무것도 아닙니다. 월남에서는 통상 이렇게 비가 오는 곳이 보통입니다. 그래서 여러분들 뭐 오늘 비가 오기 때문에 뭐 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 이 나라를 구하는데 이 비 좋고 오는 거 이게 뭐 대단한 것이 아니다 이거죠. 저는 그렇게 생각합니다. 이 안보가 무너지면은 나라가 한 방에 가버립니다. 우리가 IMF 이런 거 겪었지만은 그것은 또 극복할 수가 있어요. 그런데 안보가 무너지면 한 방에 가버리는 겁니다. 아까 윤석열 대통령께서 연설하시는 걸 들었지만은 그 연설도 우리 전광훈 목사님께서 광화문 집회를 해서 윤석열 정부를 탄생 안 시켰으면 그런 연설이 나올 수 있어요? 없습니다. 없어요. 저는 여러분들에게 몇 가지 말씀드리겠습니다. 우리는 지금 말로만 하는 거는 아무 소용이 없습니다. 지금부터는 이제 행동으로 해야 됩니다. 모든 걸 말이죠. 여러분, 이번 8월 15일 날 집회에는 현재까지 따로따로 하던 우리 안보 한 100몇 개 되는 거의 200개 되는 이런 단체가 이제는 전부 연합하고 통일을 해서 우리 8월 15일 날 집회에 다 같이 나오도록 했습니다. 그리고 여러분들에게 요구를 합니다. 여러분, 이제 우리가 안중근 그리고 유관순 이런 분들은 목숨을 바쳐서 나라에 헌신했습니다. 이것이 결국 우리가 대한민국을 이승만 대통령께서 창설하시는데 결정적인 역할을 한 겁니다.
이제 여러분들은 정말 애국할 때가 왔습니다. 이번 8월 15일 날 여기 계신 분들은 제가 많이 요구하지 않습니다. 여기 계신 모든 분들은 100명씩만 동원해가지고 오라 이게요. 이 100명 동원하는데 여러분들이 찬성하신다면 큰 박수 한번 해주시면 알아. 이제 끝났습니다. 왜? 여기 계신 분들이 한 사람이 100명씩 동원한다. 그리고 모든 안번자태가 동원한다. 그리고 전광훈 목사님이 하시는 모든 기독교 이런 분들이 다 그러면 1000만 하는 겁니다. 그래서 이 광화문에서 우리가 1000만을 동원해서 광화문으로부터 삼각지까지 메우면 이제 우리가 대한민국을 구해내는 겁니다. 이 8월 15일 날 1000만을 모음으로써 우선 전광훈 목사 윤석열 대통령께서 소신껏 대한민국을 통치해 나가는데 결정적인 뒷받침을 하면서 힘을 주시는 겁니다. 우리 윤석열 대통령 잘하시라고. 윤석열 대통령 만세! 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 그리고 종북 좌파 이 길을 완전히 꺾는 겁니다. 우리 종북 좌파 이거 타파해야 된다. 종북 좌파 타파하자! 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 그리고 우리 이제 한동훈 국민의힘의 당 대표가 됐습니다. 근데 우리가 별로 만족스럽지 못합니다. 우리가 8월 15일 날 1000만을 광화문에 집합함으로써 이제 한동훈 정신 차리게 해야 됩니다. 이것이 우리 대한민국을 구하는 결정적인 역할을 합니다. 그리고 이제 마지막으로 5.16 혁명에 대해서 좀 전광훈 목사님이 좀 설명하는 걸 좋겠다. 그래서 제가 이 5.16 혁명이 일어났을 때 사관학교 1961년 막 졸업하고 얼마 안 있다 이제 그 5.16 혁명이 일어났습니다. 근데 우리가 4학년 그러니까 1960년 말에 우리가 전국에 있는 중요한 부대 이런 부대를 마지막으로 이렇게 여행을 하는데 동대구역에 1960년 말에 동대구역에 새벽 2시에 지나가게 됐어요. 근데 저는 박정희 소장이라는 말을 들어보지를 못했거든요. 근데 새벽 2시인데 그때 이군 부사령관 오시는데 박정희 부사령관이 거길 새벽 2시에 나오신다 이거죠. 그래서 제가 그때 회장이기 때문에 뭐 자다 말고 일어나가지고 막 준비를 했는데 키 조그만 분이 그때도 까만 라이방을 끼고 거기 오셨어요. 근데 지금 그때 생각해 보니까 벌써 그때에 5.16 혁명을 계획하고 계셨고 5.16 혁명을 성공하려면 육군사관학교 졸업생, 육군사관학교 생도의 결정적인 지지를 받아야 된다. 벌써 그때 생각하신 겁니다. 5.16 혁명이 결정적으로 성공한 것은 육사 출신이 지지 퍼레이드를 우리 종로 그리고 광화문에서 했기 때문에 5.16이 성공합니다. 여러분들 그때 그런 행위를 하는 분들에 대해서 큰 박수 한번 해주시기 바랍니다. 그리고 아까 여러분들이 나와서 한미 동맹에 대해서 여러 가지를 했는데 저는 백선엽 장군을 모시고 미국을 몇 번 직접 모시고 간 적이 있습니다. 왜 갔냐? 과거의 좌파 정부에서
반미 데모를 엄청 해가지고 그때의 극렬 좌파 행동대원이 지나가는 미군 소령에 대해서 돌팔매를 던져가지고 그 피가 줄줄 흐르는 것이 미국 전역에 방영이 됐습니다. 그때 미국에서 이 반한 감정이 일어났습니다. 우리가 6.25 전쟁이 일어났을 때 183만이 참전을 해가지고 한 5만 이상의 전사자와 그리고 14만 이상의 부상자 이렇게 하면서 막대한 경제 원조를 해서 대한민국을 지켜줬는데 이 대한민국이 도대체 뭔가 한국을 계속 지켜야 되겠나 이런 반한 감정이 일어나고 있었습니다. 그것을 누그러뜨리고 그리고 백선엽 장군을 미국에 2번이나 모시고 간 적이 있었습니다. 그래서 그 백선엽 장군에게 여러 가지 비화를 많이 들었는데 한미동맹이 결정적으로 맺어지게 된 것은 1953년 초에 미 군부의 초청으로 백선엽 장군이 참모총장으로 미국에 있었습니다. 그때에 미 칠함대 사령관 하던 아이바고 그분이 해군 중장으로 돼서 백선엽을 찾아와가지고 이승만 대통령이 아무리 휴전을 반대해도 아이젠하워 대통령이 공약으로 자기가 되면은 이제 휴전을 한다. 그러니 전쟁이 완전히 일어나지 않은 보장을 받아야 된다. 그래서 백선엽 이게 거의 뭐냐니까 한미동맹을 맺어야 된다. 근데 백선엽은 동맹이라는 걸 몰랐어요. 그게 뭐냐? 그 설명을 또 그게 아주 좋은 거다. 그러면 그걸 어떻게 해야 되느냐? 아이젠하워하고 독대를 해서 단판을 지어야 된다. 그래서 아이젠하워 장군을 어떻게 만나냐? 그랬더니 자기 힘으로는 안 되고 해군 총장도 하고 육군 총장이 자기 친구인데 거기에 부탁해서 아이젠하워를 독대하도록 만들겠다. 끝내요? 짧게? 계속해 짧게요. 길게 짧게 하시라고. 길게 짧게. 그래서 백선엽 장군이 아이젠하워가 독대를 해서 한미동맹을 이끌어내고 그리고 이승만 대통령께서 이 우리 한미동맹을 맺고 방위 조약을 맺어서 이 대한민국을 발전시키는 결정적인 역할을 했습니다. 그리고 백선엽 장군은 여러분 다 듣지만은 우리 낙동강 방어를 해서 우리가 이 자리에 있게 했습니다. 백선엽 장군에 대해서도 큰 박수 한번 해주시기 바랍니다. 다시 한번 말씀드립니다. 8월 15일 광화문 집회가 이 대한민국이 존재하느냐 고려연방제로 가느냐 갈림길에 서 있습니다. 여러분들은 정말 우리가 전쟁하는 기분으로 여러분들이 임해 주시기 바랍니다. 구호 외치고 내려가겠습니다. 이제 우리 전광훈 목사님을 모시고 뭉치자. 우리 종북 좌파와 싸우자. 우리 이 싸움에서 반드시 이겨야 됩니다. 이기자. 여러분 존경합니다. 감사합니다. 이기자.